Head, the son of Devaki, the supreme personality of Godhead, Sri Krishna, cannot be satisfied by anyone's study of the Vedas, charity, sacrifice, pilgrimage, or vows as much as he is satisfied by the devotional recitation of the Gita. Vaishnava Tantriya Sara 22. Yeah. So இந்த பகவத்கீதையை நம்ம புனிதமாக ஆ, புனிதமாக நம்ம இதை படிக்கும் போதுல இந்த பகவத்கீதை படிக்கும் போதுல அதாவது அந்த பியூரிட்டியில ஒரு பியூரிட்டியில நம்ம அதை படிக்கும் போதுல you see it succeeded even going like I went there to hear take darshan here holy dam அதுக்கு மேல சொல்லப்படுது பாத்தீங்களா why they want to say this ஏன்னா இது ஒரு உண்மை இப்போ இந்த மாதிரி சொன்னா பாத்துங்க இந்த மாதிரி சொன்னா எவ்வளோ ஒரு எவ்வளோ பெரிய ஒரு கருத்து சொல்றாங்க it is very very powerful meaning what it if the devotees who really care on this actually for them this Gita sloka it is so powerful actually why it is so powerful because it can easily bring us back cross this material world to the spiritual world. Hmm? That is a main cause of this. Okay, let's go next slide. இந்த ஸ்லைடை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அழகான அற்புதமான இங்கே வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ நித்தாய் கௌரங்க ராய் நம்ம பார்க்குறோம் இவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க பாருங்க இந்த deity whenever you see a deity with the two hands up smiling and then like in a dancing mode they are none other than Sri Sri Nityananda Prabhu and also Chaitanya Mahaprabhu. And you know Nityananda Prabhu is no rather than the Ananda Shesha, is nor other than the Balaram. It is none other than Lakshmana in the Rama Avatar. So this Nityananda Prabhu in the Kali Yuga Avatar is even merciful compared to the all other Avatar. Nityananda Prabhu. இந்த நித்யானந்தா பிரபு ஒரு ஆளையும் கெஞ்சி கேட்டாரு chant please chant the Hare Krishna mantra please chant the Hare Krishna mantra people even there are drunkards even took the toddy pots and hit on his head and broke his head and he was bleeding and yet when Chaitanya Mahaprabhu came there to actually kill these people, these drunkards, Nityananda Prabhu fell on the feet of Chaitanya Mahaprabhu and he was pleading, my dear Lord, please do not hurt them. Please give shower blessings upon them. நினைச்சு பாருங்க பகவான் மண்டைய உடைச்சதுக்கு பகவான் கெஞ்சுறாரு அவரோட அதாவது முதல் அப்பியரன்ஸ் ஸ்ரீ சைத்தன்யா மகாபிரபு ரெடியா இருக்கிறாரு சுதர்சன் சக்கரரோட தலையை சீவுறதுக்கு அந்த திரங்கியாட்ட அவர் சொல்றாரு நம்ம வந்த விஷயமே வேற பகவான் நீங்க ஏன் அந்த சுதர்சன் சக்கராவை எடுக்கிறீங்க நம்ம வந்த வெப்பனே அன்பாலையும் இந்த சண்டிங்னாலையும் தான் ஒருத்தனை இது பண்ண முடியும் ப்ளீஸ் மை டியர் லார்ட் அதை பார்த்துட்டு அந்த ரெண்டு ட்ரங்கியாட் பீப்புள் ஜடாய் அண்ட் மடாய் they were so can't imagine how much that they have tortured the supreme lord and yet the supreme lord in his appearance as Nityananda Prabhu is asking for begging for forgiveness to such a fallen soul and this Nityananda Prabhu in the Draupara yoga he came with Krishna as Lord Balaram and this Lord Balaram appearance day is coming on this Monday. So one who actually take part in the appearance and the activities of the Lord, it is said that in this lifetime they can return back home to the Supreme Lord planet. In this lifetime when they leave this body. So how it is so merciful.
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொன்னாரா இல்லையா? அது வந்து சாப்டர் 4 டெக்ஸ்ட் 9. ஜன்ம கர்ம சாமே திவ்யம் ஏவம் யோ வெத்தி தத்வதவா யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைத்தி மாம் ஏதிசோ அர்ஜுனா. ஸோ லைக் தட். அந்த மாதிரி இந்த நித்யானந்த பிரபு ரொம்ப கருணை உள்ளவர். அதனால உங்க வீட்டில் யார் வேணுமாலும் உங்க வீட்டில் வந்து பகவான் நித்யானந்த பிரபுவும் சைத்தன்யா மகாபிரபுவும் நீங்க அவங்கள அழைச்சி உங்களோட ஆல்டார்ல வச்சு நீங்க வணங்குனீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி auspicious because they are so merciful. Okay, let's me move to the next slide. Okay, we pray upon Sri Radha Krishna Kannaya. Okay, this is Radha Krishna Kannaya. You get the blessings of Radha Krishna Kannaya. Okay. இது யாரும் படிக்கிறீங்களா? Anybody would like to read this, please? Yeah. Hare Krishna Prabhu. படிங்க. Om Anjanena Timirindashya Jananjana Salakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimadi Bhakti Vedanta Swamin Idinamini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvesesa Sunyavadi Paschadya Desatarini. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you very much. Super recite பண்றீங்க. Very nice. Very nice. So the program is dedicated to His Divine Grace like A.C. Bhaktivedanta Srila Swami Prabhupada. Srila Swami Prabhupada உங்களோட குரு. Okay, so please chant the pranam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhudale Srimadi Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesa Sunyavadi Pasyate Desasarni. அது அவரோட பிராணம். அது சொல்ல பிறகு ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத் கதாதரா சிவசரி கௌர பக்த வந்தா சொல்லிட்டு நீங்க சான் பண்றீங்களே, அந்த சான் பண்றதுலயே நீங்க வந்து குரு பிராணத்தையும் நீங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா? So keep it that. And I'm seeking my blessings to my beloved Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, who have actually given a blessings to do this class. Okay, Gita Mahatmya யாராவது படிக்கிறீங்களா please? Anybody? இந்த ஸ்லைட்ல தான் பார்த்து படிக்க முடியும். Anybody can படிக்கலாம். Come. Okay, let me see. I call. Sri Lakshmi படிக்கிறீங்களா? Are you able to read? எனக்கு எனக்கு பகவத்கீதை ஒன்று இங்கிலீஷும் அந்த சண்டிங் பெருசு சண்டிங் பீட் அதையும் எடுத்து கொடுத்துரு ப்ளீஸ். லக்ஷ்மி படிக்கிறீங்களா? ஓ எனிபடி எல்ஸ்? ஓகே, என்னாச்சு? கஸ்தூரி மாதாஜி படிங்க உங்க சைட்ல இருந்து. संसार सारम घोरम तम तुम या नो नर गीता नवम तस्यामि param yati shukam sha. A person who wants to cross over the costly ocean of material suffering can do so very easily by taking shelter of the board of the Bhagavad Gita. Thank you. ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரியுது, அதாவது எந்த ஒரு மனிதன் இந்த பௌதிக துன்பத்திலேருந்து தப்பிக்க போறானோ அவன் இந்த பகவத்கீதை வந்து ஒரு படகு மாதிரி, அந்த படகு வந்து அந்த அந்த துன்பக் கடல்ல தாண்டறதுக்கு உதவியா ஆகிறது வந்து இந்த பகவத்கீதா நம்ம போட் மாதிரி, ஒரு கப்பை மாதிரி. ஓகே, அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா நீங்க கப்பல்ல இருந்தீங்கன்னா முழுக மாட்டீங்க, நீங்க தாண்டி வந்துடலாம். ரைட்டா? ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நம்ம படிக்க போறது வந்து டுடே we going to learn on chapter 15, the yoga of the supreme person. தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு? தமிழ் புக் யார் வச்சிருக்கா? தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு படிங்க தலைப்பு. புருஷோத்தம யோகம். புருஷோத்தமன் யோகம். இந்த புருஷோத்தமன் யோகம் முன்னுக்கு படத்தை பாருங்களேன். யூ see a picture.
If you see this picture, இங்க படம் பார்த்தீங்கன்னா, you can see Radha Krishna there actually on the top, Radha Krishna, and then that is Goloka, not the spiritual world. And then from there, when you come, you see Lord Brahma there sitting there. And then from Lord Brahma, you see there is a huge tree. பெரிய ஒரு மரம். அந்த வேர்லேருந்து ஆழமா, அந்த ஒரு வேர்லேருந்து அந்த ஆழமா பெரிய ஒரு மரம் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த மரத்தை பத்தி தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். இப்படிதான் இருக்குது the reflection of the spiritual world to the material world. ஓகே, 15.1 உங்க பகவத்கீதை திறந்துக்குங்க. ப்ளீஸ் யாராச்சும் இங்கிலீஷ்ல படிங்க. எனிபடி? படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவன் உவாச்ச ஊர்த்வா மூலம் அத்ஹா சக்யம் அஸ்வதம் பிரபுர் அவ்யயம் சந்தம்சி யாஷ்ய பார்ணானி யஷ்டம் வேத சவேதவித். The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upwards and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. Thank you very much, பிரபுஜி. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு. ஓகே. How தமிழ்ல anybody? Translation? யாரு அங்க இருக்கா? தமிழ் புக் வச்சிருக்கீங்க, படிங்க. படிக்கிறேன் பிரபு. எஸ், ப்ளீஸ் படிங்க. புருஷோத்தமரான முதல் கடவுள் கூறினால், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பாதங்களையும் இலைகளையும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். That means இங்க வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இங்க பகவான் வந்து இந்த பன்யான் ட்ரீயை பத்தி பேசுறாரு. பன்யான் ட்ரீ தான் அந்த ஆலமரம். மரத்திலேயே புகழ்பட்டது மரம், அந்த ஆலமரம். அந்த மரம் வேற யாரும் இல்லை, நான் சொல்றாரு பகவத்கீதையில. பிகாஸ் இப்போ வந்து சூரியன் நான், சந்திரன் நான், அதாவது அமாங் த அனிமல் ஐ எம் த லயன் அப்படி சொல்றாருல்ல. இந்த மாதிரி ஒன்று அமாங் த அக்வாட்டிக்ஸ்ல ஐ எம் த ஷார்க்னு சொல்றாருல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி அமாங் த ட்ரீஸ் ஐ எம் த பன்யான் ட்ரீ சொல்றாரு. ஆனா இங்க இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, it is said that there is an imperishable banyan tree. அழிக்க முடியாத ஒரு மரம் இருக்கின்றது. அந்த மரத்துல வேர் வந்து மேல ஏறுது, ஆனா அதோட கிளைகள் எல்லாம் கீழே போகின்றது. அதோட இலைகள் எல்லாம் வேத வாக்கு மாதிரி. யாரு இந்த ஆலமரத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் இந்த வேதத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டவன் மாதிரி சொல்றாரு. அதுதான் அது சொன்னோம் இதை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, when you see a banyan tree and if you see there's a lake here, அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான நதி மாதிரி இருக்கு, லேக் மாதிரி. அதுல ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது. அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு ஆலமரம் தெரியுது. the reflection of the ஆலமரம். அந்த ஆலமரத்தை பாத்தீங்கன்னா அப்படியே உண்மை மாதிரி இருக்கின்றது. ரைட்டா இல்லையா? ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி இருக்கமோ இல்லை, இதுலயும் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வருதா இல்லையா? அந்த அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை நீங்க பார்த்ததுதான் நீங்க மேலே நீங்க பார்க்கலாம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அதே மாதிரி தான் காட்டுறாரு. அந்த கோலோக்காலேருந்து பிரம்மா வந்து அந்த வேறு மாதிரி, அந்த வேரை பிடுங்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம். அந்த வேர்லேருந்து அந்த பாத்தாங் பெரிய ஒரு அந்த லாக் பிரம்மா மாதிரி, அதுலேருந்து வந்து எல்லா கிளைகளும் அப்படியே இது பண்ணுது பார்த்தீங்களா? நிறைய கிளைகள் போகுது. ஸோ நம்ம வந்து if we of the creation of the Brahma is so huge, there are so many branches, so many things in this banyan tree, and we do not know where does the root is ending. It's very difficult. So so if you read this 15th chapter, text 1, 2, 3 like that, Krishna will explain what is the branches, what is the twigs, what is the leaf and everything.
But to simplify that, exactly எப்படி how you can see the reflection of the alamaram in that lake, like that there is a this material world in the பௌதிக உலகம், it is also a reflection of a spiritual world. அந்த ஆன்மீக லோகமோட வந்து ஒரு ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி தான், சேம் கைண்ட் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இந்த பௌதிக உலகமும். ஓகே, அப்ப ஆனா இதுல இதுல பத்தி கூட என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுனா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் டைம் there is a queen, she went to take bath. அவங்க வந்து ஸ்விம்மிங்க்கு போனாங்க ஒரு ஒரு குளத்துக்கிட்ட. அங்க குளிச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்துல அவங்களோட வைர நெக்லஸ், திஸ் டைமண்ட் நெக்லஸ், த மங்கி ஸ்டீல், he took that diamond necklace and then he went missing. So the queen complained to the king, and the king said, whoever can find for me my wife diamond necklace, I will reward you as so much money, because this is a very favorite necklace of the queen. So everybody searching, எல்லாரும் தேடுறாங்க, கிராமத்துக்காரங்களாம் தேடுறாங்க, இங்க தானே குளிச்சாங்க, இங்க தானே இது பண்ணாங்க அப்படிலாம் பார்த்தோன்னா ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் கடைசியா. தோப்பாரு எனக்கு தெரியுது தண்ணி உள்ளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு. you can see that there is a diamond inside that water, diamond necklace inside the water. So the person jump in, but you couldn't find. And then he came out, but I cannot find la. Then another person after some time, ரொம்ப நேரம் சென்றோன்னே தெரியுது தெரியுது, another person also jumping. Like that, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் குதிச்சு குதிச்சு தேடுறாங்க, அவங்கனால அது கிடைக்கவே மாட்டுது. பட் தென் அங்க ஒரு சாமியார் உட்கார்ந்திருந்தாரு. There was a saint and he was laughing. And the people says, my dear great saint, at least you can help me. Why you are laughing? He says, you fools are actually looking inside the water of the reflection. You see up. The diamond necklace is actually on the top of the tree. அந்த மேல மரத்துல வந்து அது தொங்க விட்டுட்டு போச்சு அந்த அந்த குரங்கு. அப்ப அதோட மேல இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அந்த தண்ணியில தெரியுது. ஆனா மேல இருக்கிறத மறந்துட்டு, உண்மையான நெக்லஸ மறந்துட்டு, இந்த மாய நெக்லஸ தேடி வீணாக்குறீங்களடா, எங்கடா உனக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னு. இதுதான் கிருஷ்ணா நம்மளும் சொல்றாரு. இதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன், திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், we are exploiting this material world thinking that we can find happiness. We think that we can find happiness. Some or other, every time we are thinking that how we can find happiness. இந்த உலகத்துல எப்படி நான் வந்து the best happiness in the பௌதிகத்துல, when you exploiting these material things, Krishna says you cannot get actually the ultimate happiness lah. Okay, so that is this topic on this chapter 15. Okay, இது யாரு படிக்கிறீங்களா? anyone? 15.8 and 9. Anybody you like to read, please? படிங்க. இன்னைக்கு ஏகாதசி. 1 sloka is equivalent to 1000 sloka. So much fortunate. Correct, please. Krishna Hare Prabhu. Krishna Prabhu, நான் படிக்கட்டா? ஓகே, அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க முத பேசுனாங்களா, அப்புறம் அவங்க அடுத்தது படிங்க. ஓகே, இப்போ படிங்க நீங்க. Hare Krishna Prabhu. யா, படிங்க. Sri Bhagavan Uvacha Sri கரெக்ட் தான், படிங்க. Sariram Yad Yavap Nodi Yap Chabi Yuktrama Disvadra Grityai Vadani Samyadi Vayurgadani Iva Sayat Trodam Shaksu Sparsanam Cha Rasanam Granam Eva Cha Adistaya Manaschayam Visayam Ubastaveda. The living entity in the material world carries its different conceptions of life from one body to another. As the air carries aromas,
Thus, he takes one kind of body and again quits it to take another. The living entity, thus taking another gross body, obtain a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoy a particular set of sense objects. Thank you very much. Very nice. தமிழ்ல அது மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாடி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாடி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடு, புலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். Thank you. So you see the living entity in this material world. இப்போ பாருங்க, நம்மலாம் வந்து இந்த லிவிங் என்டைட்டி தான். எல்லா ஜீவராசிகளும் இந்த உடலை விட்டு வெளியாகும் போதுல அவருங்க எவ்வளவு சுலபமாக இன்னொரு ஒரு உடம்பு எடுக்க முடியும்னு இங்க பகவான் கிருஷ்ணா காட்டுறாரு இந்த சம்சார சக்கரத்துல. எப்படின்னா, நீங்க அந்த பக்கம் ஒரு ஊதுபத்தி கொளுத்தி வச்சீங்கன்னா, நல்லா இருக்கு இந்த ஊதுபத்தி வாசம். அந்த ஊதுபத்தி உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனா அங்க ஊதுபத்தி அகர்பத்தி கொளுத்தி வச்ச அந்த நறுமணம், அந்த வாசம் வந்து நம்மளுக்கு வருது. எவ்வளவு சுலபமாக அந்த காத்துல வருது பாத்தீங்களா? இதே மாதிரிதான் இந்த உயிர் ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகும்போதுல அது என்னெல்லாம் ஆசைப்பட்டதோ, அதோட டிசையர்ஸ் எப்படி இருக்குதோ, அதோட கர்ம பலன்கள் எப்படி இருக்குதோ, இன்னொரு ஒரு உடல் எடுக்குது. But when he is taking another gross body means in this material body, then he will go into a body which can fit to clear his karma. Okay, sometimes நம்ம வந்து மனித உடம்பு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸான ஒரு பிறவி இந்த பௌதிக உலகத்துல மனித உடல் எடுத்தா. உதாரணத்துக்கு பண்டி உடல் எடுத்துக்கிட்டா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும். பண்டி உடல் காது எப்படி இருக்கும், கண்ணு இருக்கும், எப்படி இருக்கும், அதோட நாக்கு, அதோட மூக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஒரு புலன்களும் அந்த உடலுக்கு தகுந்தாப்புல அதுக்கு அந்த மனம், அந்த மைண்ட் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுது டு கிவ் பிளஷர் டு தட் பர்டிகுலர் பாடி சென்சஸ். அதனால உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் பண்டிகை வந்து என்ன சாப்பிட பிடிக்கும்னு. இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் பர்கர் சாப்பிட பிடிக்கும்னா பண்டிகை என்ன சாப்பிட பிடிக்கும்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். நான் சொல்லவே தேவையில்லை. அது கொடுத்தாதான் சுரோனவா சாப்பிடும். ரைட்டா இல்லையா? இந்த மாதிரி தான். ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆடுக்கு வந்து புல்லு கொடுத்தா அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிடும். இந்த மாதிரி ஒரு உடலுக்கு வந்து ஒரு சென்சஸ்ங்களை, அதோட சென்சஸ்களை வந்து என்னது இன்பம் படுத்துறதுக்கு அதுக்கு தகுந்தாப்புல அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, அந்த உடலுக்கு உள்ள சென்சஸ் எல்லாமே அது தகுந்தபடி எடுத்துக்குது அப்படின்னு. அவனா என்ன அர்த்தம்னா, even you are in the dog body, you also going to enjoy. Even you are in the animal body, you also going to enjoy. And even in the human body, you also going to enjoy using the senses. இதுதான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு. அதனால கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாருன்னா, that means you may even stuck thinking that is the body which is going to give you ultimate pleasure. ஒரு வாட்டி இந்திர பகவான் வந்து பண்டியா மாறிட்டாரு. ஒரு கேர்ஸ்னால அவர் வந்து பண்டியாக நீ பிறக்கணும் அப்படின்னு. அதனால when இந்திர பகவான் he said no problem, I go, நான் பண்டியா பிறந்து அங்க எல்லாரையும் ப்ரீச் பண்ணி நான் கூட்டிட்டு வந்துருவேன் மேல அப்படின்னு. ஆனா பண்டியா பிறந்தோன்னா இந்த பண்டி இருக்குல்ல, இந்த அப்பா பண்டி
இந்திர பகவானா இருந்தார்ல, அது வந்து அம்மா பண்டி இருக்கு. பிள்ளைங்கலாம் நல்லா பெத்து ஓஹோன்னு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அப்ப எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. என்ன இந்திரலோகத்துல இந்திர பகவான் எவ்வளவு நாளு இங்க பூலோகத்திலேயே மாட்டிட்டு இருக்க போறாரு. அவரு என்னன்னா பிரிட்ஜ் பண்ண வருவாருன்னு சொன்னாரு. இப்ப என்னன்னா குடும்பமா பண்டி குட்டி பிள்ளைங்கள பெத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு. அப்புறம் பிரம்மா போய் சொல்லுவாரு, "ஏய் இந்திர பகவான், நீ தான் அந்த பண்டி உடம்புல இருக்க. நீ இந்த உடம்ப விட்டுட்டு நீ மேல வா" அப்படின்னு. "ப்ளீஸ் கம் பேக்" அப்படின்னு. அப்ப அப்ப பிரம்மா கிட்ட சொல்லுவாரு, "யூ கிரேசி? திஸ் இஸ் மை வைஃப், திஸ் இஸ் மை சில்ட்ரன். ஐ அம் வெரி ஹேப்பி ஹியர்" அப்படின்னு அந்த பண்டி சொன்னுச்சு பிரம்மா கிட்ட. அந்த பண்டி வேற யாரும் இல்ல, இந்திர பகவான். ஆ, அப்புறம் பார்த்தாரு, எப்படிலாம் இந்த இந்த பண்டிய நம்ம வந்து அதுக்கு திருப்பி உணர்வு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு, அவர் என்ன செஞ்சாரு, அந்த பண்டி குட்டிங்கலாம் அந்த எஜமா வந்து அந்த பண்டி குட்டிங்கலாம் வந்து அ அறுத்து போட்டாங்க. தே வில் கட் பண்டிக்குட்டி பிகாஸ் பண்டி பொரியல். பண்டி பொரியலுக்காக பண்டி குட்டிலாம் எடுத்து ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ்க்கு அனுப்பும்போல பண்டி அழுதுச்சு. இந்திர பகவான் வந்து பண்டியா இருக்கும்போல ஹி வாஸ் கிரையிங். "Oh, and what happened?" Then he said, "Never mind, I got my wife. I can make more. More பண்டி. more பண்டிக்குட்டி" அப்படின்னு. பிரம்மா பார்த்தாரு, என்னடா இப்படி கூட நடக்குது? அப்படி என்ன செஞ்சாரு, அந்த பொண்டாட்டியும் அந்த பிக் பண்டி, the wife of the இந்திர பகவான், the பண்டி also sent to slaughterhouse. He make arrangement such a way that the Yajaman, the owner of that pig house, that he want to bring that lady pig to the slaughterhouse. So now Brahma is still telling this Indra Bhagwan, look, this is the suffering, can't you now? Appadine, he still doesn't want to this thing until he also been brought to the slaughterhouse and slaughter. Then only when he came back as Atma back again, then Brahma said, you now you look what happened. You see, when you enter into this body of that pig, this certain type of ear, eye, tongue, and nose and sense touch will group into that mind and you will enjoy. Very difficult to come out, Indra. So this material life is very, very tough. You think very easy? அப்படின்னு பிரம்மா சொல்லி கூட்டிட்டு போனாரு திருப்பி. So that's why it's not easy. When we got the human body, it is so auspicious that we are here sitting and getting to know about all these things by Krishna's message. Huh? How is it so fortunate? ஸோ இவ் யூ ஹியர் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்த ஜன்மா விருத்து ஜடா ஜாதி உடல், உடலை விட்டு இன்னொரு ஒரு உடல். ஆஃப்டர் டேக்கிங் பர்த் யூ கோ டு another life. After another life you are taking another life. When each life you get another gross body and you have your own what do you call another sense of senses and everything. So this here Krishna is teaching us the outside is the gross body. அதாவது இந்த உடல் இருக்குல்ல, இந்த உடல் வந்து எதுலெல்லாம் செஞ்சிருக்குன்னா earth, water, fire, air and ether. இந்த 5 பொருள், பஞ்ச பொருள்கள்ல வந்து செய்யப்பட்டிருக்கு. earth, water, fire, air and ether. etherனா வந்து காத்து, ஸ்பேஸ். ஓகே, இது வந்து gross body. இது வந்து கிராஸ் பாடி. இதுதான் வந்து கிராஸ் பாடி. இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மண்டைய போட்டுட்டா அந்த வந்து பிரேதம் வந்து பார்க்குறோம்ல, இந்த பிரேதம் தான் அதுதான் வந்து கிராஸ் பாடி. And that is made of earth, water, fire, air and ether. But there is another subtle body. This subtle body is the one goes together with the soul, with the desires and everything. And that subtle body is what you have ego, mind, intelligent and soul. Now we have brain. Okay, everybody got brain, otak, got ready, right? But there is a mind within you. Nobody can say where is the mind. So, and we have our own ego. You see, the ego is meaning, the true ego meaning is I am the spirit soul.
A false ego meaning I am this body. So if you are above that, this is false ego. If you are inside, this is true ego. The true ego means I am a spirit soul. But this subtle body is made up of this soul and the Atma, intelligence, mind, and ego. So soul, intelligence, the soul, in that soul, you see, it carries together. இந்த soul கூட carry பண்றது வந்து இந்த subtle body. The subtle body is made up of mind, ego, and intelligence. This mind, ego, and intelligence is the one who is going to give you another gross body. ஓகே, ஸோ நினச்சி பாருங்க, இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் சயின்ஸ். கிருஷ்ணா இஸ் teaching about our body and how does the subtle body, அந்த ஆத்மா கூட போற வந்து subtle body. ஓகே, அடுத்தது பார்ப்போம். ஓகே, 15.12 to 13 இது யாரு கொடுத்து வச்ச? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சாரி, நான் வாஷ்ரூம் போயிருந்தேன் பிரபு. நோ ப்ராப்ளம், படிங்க. யத் ஆதித்யா கதம் தேஜோ ஜகத் வசத் யதே கிலம் யத் சந்திரமாசி யத் சக்னாவ் தத் தேஜோ விதி மமகம் கம் அவிஷ்ய ச பூதனி தரயமி அஹம் ஓஜச புஷ்ணமி கௌசதி சர்வ சோமோ புத்வ ரசத்மகா. The splendor of the sun, which dissipates the darkness of the whole world, comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of the fire are also from me. I enter into each planet, and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. Thank you. பாத்தீங்களா? வெரி நைஸ். யாரு சொல்றா இதெல்லாம்? பகவான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு. தமிழ்ல யாராச்சும் மொழிபெயர்ப்புல படிங்க ப்ளீஸ். சரிங்க. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். பாருங்க, சில பேர் நம்மலாம் மார்க்கெட் போறோம்ல, மார்க்கெட்ல போய் என்ன இப்படி வாடி போய் காஞ்சி போய் இருக்கு கீரை அப்படின்னு சொல்றோம்ல, நல்லா தலன்னு இருக்கு இந்த கீரை, ஐயோ பார்க்கவே நல்லா இருக்குல்ல, ஜூசியா இருக்குல்ல. கிருஷ்ணா இஸ் சேயிங் even to make the vegetables that we are eating is only by the energy which is coming from the moon. That means when there is no moon for a earth, there won't be even life in our earth. That much powerful is actually the moon. And Krishna says, I am the moon. பாத்தீங்களா? And also Krishna says, you can see so many planets. அங்க நிறைய பிளானட்ஸ்ங்களுக்கு ஒரு பிளானட்டும் ஒரு இதுல அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்கு, நவராம வேற எங்கேயும் ஓடாம. It is not running from anywhere. It is in their own orbit because of their gravity, the energy which is the gravity which is pulled together. And Krishna says that gravity is also I am the one who is that gravity. Okay, that energy. And because of that, I'm maintaining these planets and all these orbits which is in stay. And Krishna is saying that you see the sun, when the sun comes, wow, it is very bright. We all wake up, நம்ம எல்லாரும் எந்திரிச்சு வாவ் வெளிச்சமாக இருக்கின்றது. அந்த வெளிச்சம், அந்த ஸ்பிளெண்டர், அந்த சூரியன் உதிர்த்த ஒரு பவர் இந்த இருள அப்படியே வந்து வெளிச்சமாக்குதுல்ல, அந்த ஸ்பிளெண்டர் ஆஃப் த சன் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் மீன்னு சொல்றாரு. And also same as even the fire also, ஒரு நெருப்பு பத்த, ஈவன் த எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்போ உங்க வீட்டுல இப்ப நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் போட்டிருப்போம், அப்போ வெளிச்சம் அடிக்குது, ஒரு விளக்கு அடிக்குது.
அந்த விளக்கு கூட actually Krishna says that is fire. Electricity is fire. Is actually mean சொல்றாரு. So what can we understand from here? You see, so everything Krishna says, I am the source of all this material world. Krishna சொல்லியிருக்கிறார்ல இது. I am the source of all this material world. I am the source of all this spiritual world also. ரைட்டா? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு இது என்ன டெக்ஸ்ட்ல சொல்லியிருக்கிறாருன்னு? யாருக்காச்சும் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கா? I am the source of all spiritual and material world படிச்சது ஞாபகம் இருக்கா? அப்படி ஞாபகம் இல்லாட்டினா இது வந்து சத்துர் ஸ்லோகா. நீங்க வந்து 10வது சாப்டர்ல 8வது டெக்ஸ்ட் நீங்க படிக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது. ஓகே, இதை யாராச்சும் கொடுத்து வச்ச பக்தர்கள் படிக்க போறீங்களா? ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் மனோ படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க மனோ மாதாஜி. அகம் வைஸ்வனாரோ புத்வா பிராணினம் தேகம் ஆஸ்ரிதः பிராணபான சமயுக்தः பஞ்சாமி அன்னம் சதுர்விதம். I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the 4 kinds of foodstuffs. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. இவ்வளவு அழகா படிக்கிறீங்களா? You see, when we come to the 15th chapter, all the devotees start reading the sloka very nicely. You see, in the beginning, when we start, everybody தயங்குறீங்களா பார்த்தீங்களா? This is how actually. இது நீங்க படிக்க படிக்க தன்னால இந்த சன்ஸ்கிரிட் எல்லாமே, because Krishna says, we will come to know, Krishna will say where he is actually Krishna within you. இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகால நம்ம இதை படிப்போம். ஆனா நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல ஒரு வாட்டி சொல்லிருங்க, இதை யாராச்சும் படிச்சு தமிழ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடன் வெளிச்சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். பாத்தீங்களா, நம்ம சாப்பிட்றோம்ல, இந்த சாப்பிட்டோன்னே ஜீரணமா ஆகுதுல்ல. The digestion system is a fire system. It's a fire system. Krishna saying the digestion is a fire system. That's why if you take இந்த வயிற்றுலேருந்து அந்த அசிட் எடுத்து நம்ம போட்டோம்னா அப்படியே அசிட் மாதிரி இருக்கும். வயிற்றுல வந்து அசிட் இருக்கும் நம்ம வயிற்றுல, ரைட்டா இல்லையா? அசிட் கூட போச்சு, அதனால நம்ம வந்து டாக்டர் சம்டைம்ஸ் என்டா அசிட் கொடுப்பாங்க. வயிறுல ரொம்ப ஓவர் அசிட் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் விட்டோம்னா நம்ம வயிறு உள்ளுக்கு பொத்துக்கிட்டு போய் ஓட்டை போட்டுரும் அந்த அசிட். That much of fire is there because of that acid la. And Krishna is saying this fire, how it works is because that energy of that digestion is within the air which we are breathing in and breathing out. With that power of our breathing, pranam, நம்ம மூச்சு விடுறோம்ல, உள்ளுக்கு பூரா வெளியே வரும், ரைட்டா இல்லையா? இந்த பவர்லேருந்து இந்த டைஜஷன் பவர் வருதுன்னு சொல்றாரு. இந்த வகையில 4 மாதிரி சாப்பாடு பொருள்களை வந்து நம்ம வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்றாரு. 4 மாதிரினா எப்படி? கிருஷ்ணா எப்படி சொல்றாருன்னா, 4 மாதிரினா, ஒண்ணு வந்து நம்ம கடிச்சு சாப்பிடுற பொருள். கடிச்சுதான் அதை சாப்பிட முடியும். என்னத்த கடிச்சு சாப்பிட முடியும்? யாராச்சும் ஒண்ணு சொல்லுங்க. எது நம்ம வந்து கடிச்சு தான் சாப்பிட முடியும்? அன்னாடம் நம்ம சாப்பிட்றோமே, லஞ்சு வந்து எப்படி சாப்பிடுவோம்? சோறு வந்து கடிச்சு மென்னு தானே சாப்பிடுவோம், ஆமாவா இல்லையா? ரைட்டு. இப்போ அடுத்தது வந்து சில நேரத்துல நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்? வேற எப்படி சாப்பிடுவோம்? யாராச்சும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஒண்ணு கடிச்சு சாப்பிடுறது, அடுத்தது என்னது? பட்டு பட்டுன்னு முழுங்குறதா பிரபு? கடிச்சு முடிஞ்சோடனே முழுங்குறது. இன்னொன்னு வந்து சப்பி சாப்பிடுவோம் நம்ம. ரைட்டா இல்லையா? இப்போ அழகான அழகான நம்ம வந்து ஒரு அது என்ன மேங்கோ நம்ம அழகா அப்படியே சப்பி சாப்பிடுவோம். வா, அப்படி சப்பி சாப்பிடுவோம். இன்னொன்னு வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்? வேற இன்னும் என்ன? உறிஞ்சி சாப்பிடுவோம்.
உறிஞ்சி சப்பி வந்தது. அதாவது ஒண்ணு வந்து நம்ம வந்து நக்கி நக்கி சாப்பிடுறது, ஒண்ணு உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, ஒண்ணு கடிச்சு சாப்பிடுறது, இன்னொன்னு வந்து நம்ம குடிக்கிறது. ரைட்டா இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையில வந்து நம்ம வந்து இந்த சாப்பாடு பொருள்களை வந்து நம்மளோட ஜீரண சக்தி, அந்த ஜீரண சக்தி கிருஷ்ணா சேஸ் ஐ am the fire. You see? So when you don't have digestion problem, you pray to Krishna. My dear Krishna, you said in the Bhagavad Gita 15.4 that you are the digestive of the mankind. Please help me. I'm having problem of my digestion. You give me the proper fire of digestion and help me. கேட்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு இங்க என்ன புரியுது, இத கூட நீங்க கிருஷ்ணா உணர்வுக்கு எடுத்துட்டு வரீங்க. ஓகேயா? ஓகே ஓகே 15.15 இது படிங்க யாராச்சும் ப்ளீஸ். யார் I கொடுத்து read, வச்ச? brother. எஸ் படிங்க. सर्वेश्या चामं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदाश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद विद एव चाहम्. I'm seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. எஸ் திருப்பி இந்த டிரான்ஸ்லேஷனை மெதுவா படிங்க, ஸ்லோவா. I'm seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Thank you very much. தமிழ் மொழியில anybody what to read please? நான் படிக்கிறேன். ப்ளீஸ். நான் அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. நன்றி. திருப்பி இந்த தமிழ் முறையை திருப்பி மெதுவா படிங்க. நான் அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. நன்றி. எவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாரு பாத்தீங்களா? He says எல்லாரோட இதயத்திலையும், இப்போ உங்க இதயத்திலையும் சரி, என்னோட இதயத்திலையும் சரி, இங்க இருக்கிற எல்லாம் பார்ட்டிசிபென்ட் இதயத்திலையும் சரி, பக்கத்துல ஓடுற கரப்பாம்பூச்சி இல்ல உங்களை சுத்தி கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கொசு சரி, எல்லாரோட இருதயத்திலையும் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாருன்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து அதுல இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அது பகவான் நிறைஞ்சு இருப்பாரு எல்லா இடமும். கிருஷ்ணா ஆல்சோ சேயிங், இப்போ நம்மளை எடுத்துக்கோமே, இப்போ நம்ம மிருகத்தை பத்தி நம்ம யோசிக்கோம்னா நம்மளை எடுத்துக்கோம். ஐ எம் சிட்டன் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட், ரைட்டா இல்லையா? அண்ட் ஃப்ரம் மீ கம்ஸ் ரிமெம்பரன்ஸ் சொல்றாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நம்ம கிட்ட கிடைக்கிற இந்த ஞாபக சக்தியே பகவான் கருணையால தான். ஃப்ரம் மீ கம்ஸ் நாலேஜ்னு சொல்றாரு. நம்ம கிட்ட கிடைக்கிற இருக்கிற இந்த ஞானம் அதுவும் பகவான் மூலியமா தான் சொல்றாரு. நம்ம கிட்ட மறதி ஏற்படுறதும் forgetful அதுவும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் தான் உன்னோட இருதயத்துல இருக்கு உட்காந்துக்கிட்டு உனக்கு எப்போ ஞாபகத்தை கொடுக்கறது, உனக்கு எப்போ ஞானத்தை கொடுக்கறது, உனக்கு மறதியை கொடுக்கறது எல்லாமே நான் தான். இந்த அந்த சக்தியை நான் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல இருந்து என்ன புரியுது? இப்போ ஒருத்தன் பயங்கரமா படிக்கிறான், ஆனா அப்படியே
சிம்பிளா தான் படிக்கிறான். ஆனா அப்படியே பாஸ் பண்றான். சின்னாங்க ஞாபகம் வச்சு இஸ் ரிப்பீட்டிங் எவ்ரிதிங், உள்ள படிச்சதெல்லாம் அப்படியே வருது. அதே மாதிரி இன்னொருத்தனும் படிக்கிறான். எல்லாம் நிறைய தான் படிக்கிறேன், ஒண்ணுமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலையே அவன் சொல்றான். அப்பனா இங்க என்ன செய்யறது? எல்லா கருணையும் பகவான் தான் சொல்றாரு. எவ்ரிதிங் இஸ் மீ. சில நேரத்துல நம்ம ரொம்ப ஒரு கசப்பான வாழ்க்கையில சம்டைம்ஸ் we have a very terrible incidents which gives a lot of pain. You'll be crying within you. இந்த மாதிரி இப்படி ஆயிருச்சு, மனசு நொடிஞ்சு போயிட்டேனே, இப்படி எப்படியோ இந்த மாதிரி ஒரு என் நிலைமை எனக்கு நடிச்சு. ஆனா அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்? நம்ம வாழ முடியாது. பகவான் கருணை வச்சாருன்னா அந்த நினைப்பை எடுத்துருவாரு. அந்த நினைப்பை எடுத்துட்டா நீங்க அதை பத்தி நினைக்க மாட்டீங்களே. இப்போ you'll be thinking, you get forgetful on that. Not only that, same like when we are taking into this body, the first time you are breathing, அப்படின்னு அழுகுறோம்ல குழந்தை மாதிரி, அந்த காத்து பூர மோதுல, இந்த பௌதிகத்துல உள்ள காத்து பூர மோதுல நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த சப்டல் பாடி அங்கேருந்து வந்துச்சுல, முத சப்டல் பாடியில மைண்ட், ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் மறந்து போயிரும். இப்போ இந்த பாடியில இருந்துகிட்டு அந்த புலன்களை வச்சுக்கிட்டு அது சந்தோஷப்பட பார்க்கும். அந்த மாதிரி. And here Krishna is also saying, by all the Vedas, whatever Vedas you கரைச்சி குடிக்கிறான். If somebody says, நான் வேதத்தெல்லாம் கரைச்சி குடிச்சிட்டேன், meaning Krishna says, by all the Vedas I am to be known. இஃப் ஒருத்தன் சொன்னானா, நான் எல்லா வேதத்தையும் படிச்சு முடிச்சுட்டேன், எனக்கு எல்லாமே தெரியும், நான் கிருஷ்ணா கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னார்னா, அப்ப அவன் கலிபட்ட படுமட்ட முட்டா பையன். Because here Krishna says, by all the Vedas I am to be known. On top of that, Krishna is also saying, அந்த வேதத்தை கொடுத்ததே நான் தான் சொல்றாரு. On top of that, Krishna is saying, அந்த வேதத்தை அறிஞ்சவனே நான் தான் சொல்றாரு. அப்ப பாத்தீங்களா? Is not a simple ordinary man like people are thinking. So this Bhagavad Gita, you see, this 15.15, sarvasya chaham ridi sannivisto matas mirtir jnanam apoanam cha vedayis cha sarvairaham vedaviti vedantakit vedavit eva chaham அன்னாடம் சொல்லுங்க. படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகா அப்படியே மைண்ட்ல ஒட்டிக்கும். ஒரு நாளைக்கு 4 வாட்டி சொல்லுங்க, 5 வாட்டி சொல்லுங்க. அப்படியே ஒரு 4 நாள் சொல்லிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அப்படியே மைண்ட்ல ஒட்டிக்கும். அப்புறம் அதே மாதிரி ஞாபகம் இருக்கும். I am seated in everyone's heart. From me comes remembrance, knowledge and forgetfulness. This is very, very important sloka, that by means of what you all try your best to remember by heart. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோக்காலையும் ஒரு சாப்டர்லையும் சம்டைம்ஸ் நான் சொல்லுவேன், இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோக்கா, நான் அதை அப்படியே நம்ம பிடிச்சி ட்ரை பண்ணணும். பாத்தீங்களா? இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்லோகா. பகவான் எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறார் சொல்றாரு பாத்தீங்களா? இருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஆனா அந்த இருதயத்துல காத்து மாதிரி தான் இருக்கிறாரு. அது உள்ளுக்கு அந்த இருதயத்துல லொகேஷன். தட் டசன்ட் மீன்ஸ் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டா அந்த ஆத்மா இருக்குல்ல, நம்ம ஆத்மாவும் அந்த இருதயத்துல தான், அங்க அந்த காத்துல தான் இருக்கு. அதே மாதிரி அது பக்கத்துலயும் பகவான் பரமாத்மாவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கிறாரு. That is a location only. Even you change that, transplant your heart also, it will still around there. Okay? Okay, அடுத்தது பார்ப்போம். படிங்கம்மா இது யாராச்சும் ப்ளீஸ், யாராச்சும் படிங்க. படிங்க. ஹலோ, படிக்கலாம் பிரபு. ஓமம் ஏவம் அசமுதோ ஜனாதி புருஷோத்தமம் சசர்வ வித் பஜாதி மாம் சர்வ பாவேன பாரதா. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engaged himself in full devotional service to me, O son of Bharata. Very important ஸ்லோகா. பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகா இருக்கு. அந்த இங்கிலீஷை ஒண்டி திருப்பி படிமா. பிரபு, என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ
அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். Yes, in the Bhagavad Gita, Krishna is teaching this very important thing. What is Krishna saying? That if anyone accepting Krishna without any doubt, tanpa ragu சந்தேகமே இல்லாமே, சச்சாத் பகவான் கிருஷ்ணா தான் அந்த முதல் கடவுள் அப்படின்னு எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லாம ஏத்துக்கிறானோ, பகவத்கீதையில சொல்றாரு கிருஷ்ணா. இங்க நான் சொல்லல, இந்த பகவத்கீதையில நம்மளோட வேதத்துல எல்லாத்தையும் அறிஞ்சதவனாக கருதுகிறேன்னு சொல்றாரு. இதை தெரிந்துகிட்டு அவன் என்ன செய்வானா, அவன் முழுமுகமான புனிதமான பக்தி தொண்டு எனக்கு செய்வான் பாரத மகனேன்னு சொல்றாரு. So he will take all the opportunity. Wow, now I realize, reading Bhagavad Gita, getting to realize who is Krishna. So I must do something for Krishna. Whatever that I want to do, I can to do something. So in the Mari, when there is now Balram Purnima coming, if in your near place, if you have a Krishna temple, if you have a Hare Krishna temple, please go and join and then enjoy the festival. Take part in any of the seva like that. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு இங்க குருவி, ஒரு காக்கா இருக்கு, அப்புறம் அங்க வந்து பால்ம் ஃப்ரம் இருக்கு, கீழே வந்து பல மாதிரி மேதைகள் வந்து மனிதன் எப்படி வந்தான் அப்படின்னு ஒருத்தனும் பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்களாம். எப்படி மனிதன் வந்திருப்பான்? ஒருத்தன் சொல்றானா குரங்கு மூலியமா வந்துடும். இருக்கவே இருக்காத, மனிதன் குரங்கு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றானா, உண்மையில குரங்கு மாதிரியும் இல்லையே. அப்ப ஒருத்தன் இந்த கருத்து சொல்றான், ஒருத்தன் அந்த கருத்து சொல்றான். அந்த கருத்து சொல்லிட்டு இருக்கும் போதுல ஒரு காக்கா அவங்க தலையிலேருந்து பறக்குது. பறக்கும் போதுல அந்த பால்ம் ஃப்ரூட் இருக்குல்ல, பொத்துன்னு கீழே விழுவுது. அப்ப என்னடா இது, காக்கா மேல பறக்குது, ஒரே ஒரு பொத்துன்னு வந்து அந்த பால்ம் ஃப்ரூட் விழுவுது அப்படின்னு. அப்ப ஒருத்தன் சொல்றான், ஏய் அந்த காக்கா பாரு, அந்த காக்கா அங்கேருந்து அந்த பறக்கும் போதுல அதோட பவர்னால அந்த பால்ம் ஃப்ரூட் கீழே கலந்து விழுந்துருச்சுன்னு. ஒருத்தன் சொல்றான், இல்ல அது ஏற்கனவே காஞ்சி போச்சு, எனி டைம் உழுவுறதுல இருக்கு, அது எதார்த்தாப்புல உழுது அப்படின்னு. இன்னொருத்தர் சொல்றான், இல்ல இந்த கிராவிட்டினாலதான் அது கீழே உழுவுது அப்படின்னு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்து ஒருத்தன் வந்து அங்கேருந்து எட்டேந்து பார்த்துட்டு இருக்கான் இவங்க பேசுற கதைங்கெல்லாம், வெட்டி கதைங்கெல்லாம். அவன் என்ன சொல்றான்னா, நீங்கெல்லாம் இந்த பாஸ்ட்ல நடக்கிற கதைங்கெல்லாம், அதாவது போன கதைங்கெல்லாம், அதாவது முடிஞ்ச கதைங்கெல்லாம் உங்க லைஃப்ல பேசி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அதாவது என்ன தெரியணுமோ அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்குங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு மேல டைம் இல்லை. ஏன் வேஸ்ட் பண்ணி யூ வாண்ட் டு டூ ரிசர்ச் ஆன் ஆல் தட் திங்ஸ். ஸோ அதனால அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா, நம்ம மண்டையை போட்டு உடைச்சு எதுவும் போட்டு ரிசர்ச் பண்ண தேவையில்லை. இந்த வேதத்துல நம்ம வந்து சந்தேகம் இல்லாம எடுத்தோம்னா, இங்க பகவான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, அவரு சொல்லிக்கிறாரு, யோ மாம் ஏவம் அசம் முதோ, whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting, ஞானாதி புருஷோத்தமம், Italia, without doubting, is the knower of everything. So therefore he will start to do service for me, and we have very easy service. திருப்பி சொல்லுவேன், எல்லா கிளாஸ்லயும் 3 முக்கியமான பக்தி தொண்டு நீங்க எல்லாம் சுலபமாக சொல்லலாம். என்ன செய்யறதுன்னா, ஸ்ராவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். ஸ்ராவணம்னா என்ன? கேட்கிறது. இப்பெல்லாம் நீங்களாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா? கீர்த்தனம்னா எல்லாம் என்ன? நீங்களும் சேர்ந்து படிக்கிறீங்க. ஸ்மாரம்னா என்ன? இத பத்தி நம்ம யோசிக்கிறோம், பகவானை பத்தி. பகவான் சொல்றாரு இப்படி. இப்ப பகவானை பத்தி நம்ம வந்து யோசிக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவரை பத்தி நம்ம பேசுறோம். ஓகே, 15.20 யாரு கொடுத்து வச்ச பக்தர் படிங்க. Try Prabhu. Please, sir.
Iti guya tamam sastram. Idam uktam maya naga. Yetat budva budiman syat. Krita krityascha bharata. This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. பாத்தீங்களா? இங்க கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஏற்கனவே he was telling most confidential knowledge, more confidential knowledge, some more even higher confidential knowledge. Now he is telling this is the most confidential part of the knowledge. What he was telling? I'm sitting within your heart. I'm giving you the remembrance, knowledge, and forgetfulness. You ever read all the scripture? You can find me there. I am the compiler of the Vedas. Even I am the knower of the Vedas, knowing that the one who knows me as a supreme Lord without any sandegam. Then he is the knower of everything. Then he will start doing devotional service to me. And this is the most confidential part of the Vedic scripture. Whoever knows, understand this, he will become wise and his endeavor will now become perfection. Because Krishna சொல்றாரு என்ன புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னு. ஆனா இருந்தாலும் கிருஷ்ணா இங்க சொல்றாரு யார் என்னைய புரிஞ்சுக்கிறதுமோ அது ஒரே வழி அந்த தூய்மையான பக்தி தொண்டு மூலியமா தான். தமிழ்ல யாராச்சும் இதுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பு. நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்கம்மா. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக இரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞானவன் அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you very much. Thank you. Okay. All right. So இது யாராச்சும் படிங்க. இது வந்து பகவத்கீதால இல்ல, இது வந்து பக்தி ரசமித்ர சிந்துல உள்ளது. யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா இத ஸ்லைட்டை பார்த்து? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. யா. ஸ்மர்த்தவ்ய சதாதம் விஷ்ணுர் விஸ்மர்த்தவ்யோனோ ஜதுச்சித் சர்வ விதி நிஷேதா ஷூர் ஏதாயுரேவா. One always remember Vishnu and never forget him. All injunction and prohibition are based upon these two principles. In the two principle is very very important. Always remember Krishna, never forget Krishna. இந்த ரெண்டு இது ரொம்ப ரொம்ப important. One should always remember Krishna and one should never forget Krishna. இந்த பக்தி ரசமித்ர சிந்துல ஜென்ம மக்களுக்கு வந்து இங்க வந்து அந்த what you call great sages என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன சொல்லலாம், அந்த பகவான் விஷ்ணுவை என்றைக்குமே நினைக்கணும், அவரை என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ it is very very important, these two principles. All injunction and prohibition are based upon these two principles. எந்த ஒரு வகையிலையும் நம்ம பகவானை நினைக்காம இருக்கக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பகவானை வந்து நினைக்கணும் அப்படின்னு. ஓகே ஓகே. இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாட் பாருங்க எவ்வளோ அற்புதமா சிலா பிரபுபாட் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். நம்ம என்ன செய்கிறோம், அப்புறமேல உங்களுக்கு வந்து யூடியூப் சேனலில் வந்து பிரபுபாட் ஒரு ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறோம். நீங்கள் அதை வந்து ஷிலா பிரபுபாட்டோட ஹிஸ்ட்ரியை நீங்கள் ஆடியோ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே. சின்ன பிள்ளையில எப்படி ஷிலா பிரபுபாட் வந்து ஒரு அற்புதமான பிராமின் கல்ச்சர் ஃபேமிலியில் வந்து பிறந்து வளர்ந்தாரு. சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதில் அவரும் ராத யாத்திராலாம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. அந்த வகையில் அவரும் சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதில் அந்த வீட்டு அந்த காலனிலையும் அவரும் ராத யாத்திராலாம் செஞ்சார். இந்த மாதிரி 21 வயசு ஆகிற நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி அவர் வந்து கூட்டாளி மூலியமா ஒரு சுவாமிஜி வந்திருக்கிறாரு, நம்ம போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு
கூப்பிடும் போதுல அவர் சொன்னாரு, நான் எந்த சுவாமிஜியும் பார்க்கல, எல்லா சுவாமிஜியும் டூப்பு விடுறானுங்க அப்படின்னு. இல்ல இந்த சுவாமிஜி கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவாமிஜி அப்படின்னு. ஆமாவா, சரிடா நண்பா, நீ என்னைய ரொம்ப கூப்பிடுறனால நான் வரேன் அப்படின்னு அவர் போய் அந்த கிளாஸ் நடக்கும் போது அவர் அங்க பூரம் முதல்ல அவர் உடனே பார்த்துட்டு, யங் ஜென்டில்மேன், you already learn all this English. Why don't you bring this most important message of the Bhagavad Gita to the Western world? அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்வையிலேயே அவர் அந்த கட்டளை கொடுக்கிறாரு அந்த குரு. அப்ப சில பிரபுபாட்ட பார்த்து பயந்துட்டாரு. இது யாருல இது? பார்வையிலே எனக்கு வந்து உடனே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. நான் வந்து பயங்கரமான இங்கிலீஷ் படிச்சவன். இந்த இங்கிலீஷ் படிச்சவன இந்த இந்த இங்கிலீஷை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன செய்யறதா இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான வேலை வந்து இந்த பகவத்கீதா மெசேஜை வந்து வெள்ளைக்காரன் ஊருக்கு எடுத்து போகணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இந்த காந்தி, நான் வந்து காந்திஜியோட குரூப்ல இருக்கேன். இப்போ வந்து இண்டிபெண்டனுக்கு நாங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும் போதுல அந்த இண்டிபெண்டன்ஸோட அது எதோ அதோட இன்னும் ரொம்ப முக்கியம் இதுன்னு சொல்றாரு. இட்ஸ் ஈவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ யூ ஹேவ் டு புட் மோர் அந்த மாதிரி. ஸோ சிலா பிரபுபாட் வந்து பின்னாடிக்கு வாழ்க்கையில வந்து அதை நினைத்து கொண்டே இருந்தாரு. 22 வயசு, இதே மாதிரி 33 44 வந்து பல சரித்திரம் நடந்தது இந்த மாதிரி. ஸோ பிரபுபாட் வந்து அதே மாதிரி அவருக்கும் பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்கு, மனைவியும் இருக்கு. அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல வந்து அவர் வந்து அவரோட மனைவியை விட்டு பிரிகிற நிலைமை வருது. ஏன்னா சரியான பணக்காரரா இருந்தார். சில பிரபுபாட் வந்து நிறைய ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ஃபேக்டரி மாதிரி அது ஒரு வந்து ஓஹோன்னு இருந்தாரு. ஆனா கிருஷ்ணா வந்து சில நேரத்துல பிளான் வச்சிருப்பாருல்ல, அதனால கிருஷ்ணா கரெக்டா வந்து அந்த அந்த பாம் வந்து கரெக்டா வந்து அவரோட எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டியில விழுந்து எல்லாம் போச்சு, ஜீரோ ஆயிட்டாரு. ஸோ அப்ப அந்த கொடுத்தோன்னே வந்து பிரபுபாட் என்ன நினைச்சாரு, ஐயோ ஏன் நான் வந்து இவ்வளோ பணம் எல்லாமே போச்சே இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து இந்த பகவத்கீதா ஒண்டி தானே. அந்த பகவத்கீதா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதுதானே புத்தகம் தானே இருக்கு, எல்லாமே போச்சே அப்படின்னு. அந்த ஒய்ஃப் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் நினைக்கிறேன் இந்த புக்கெல்லாம் வித்துருவோம், வித்துட்டு நம்மளுக்கு சாப்பாடு இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு நம்மளுக்கு காசு வேணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சாரு. இந்த டைம்ல இட் இஸ் ஆல்ரெடி மை டைம் டு கெட் செப்பரேட்டட் வித் த ஃபேமிலி. ஸோ he got separated. He went to become a vanaprastha and become a sannyasi. ஸோ இந்த வகையில அவர் வந்து அந்த வயசுல 69 இயர்ஸ் ஓல்ட்ல இந்த பாருங்க, அவர் வந்து எப்படியாச்சும் வந்து அதாவது வெள்ளைக்காரன் ஊர்ல போய் நம்ம பிரிச் பண்ணணும்னு 40 ரூபீஸ்ல தான், 40 ரூபீஸ்ல வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதா இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு he went. He got a free trip in the cargo ship. அந்த கார்கோ ஷிப்ல போகும்போதுலேயே அவருக்கு 2-3 வாட்டி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து உயிர் போற நிலைமையில துடிச்சாரு. அண்ட் அந்த டைம்ல வந்து ஈவன் லார்ட் கிருஷ்ணா அப்பியர் டு ஹிம். ஹி சேஸ், ஐம் ஹியர் ஃபார் யூ மை டியர் சன், யூ டோன்ட் வரி. ஸோ அவருக்கு அந்த நெஞ்சு வலிலாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி அப்புறம் வந்து அமெரிக்காவில் போய் சேர்ந்தாரு. அமெரிக்காவில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு, பல மாதிரி கஷ்டப்பட்டாரு. அவர் ஒண்டி தான் பாத்தீங்களா, அவரோட ஜாமான், டைப்ரைட்டர், பல ஜாமானுங்களெல்லாம் அங்கே உள்ள இவங்க திருடிட்டானுங்க. அப்புறம் வந்து தெருவில் நின்று ஹிப்பீஸுங்க இருந்து அவர் கடைசியில் என்ன வந்தார், ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்னா, எந்த நேரமும் என் கூட வந்து என்னோட குருவோட கட்டளை இருக்கு, என் பக்கத்தில் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஆள் வந்து என்னோட குருமார் இஸ் அதாவது இஸ் பக்தி சீராந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ். பகவத்கீதையில பார்த்தீங்கன்னா அவர் படம் இருக்கும், பக்தி சீராந்த சரஸ்வதி. அவரோட குரு தான், அவரோட குருவோட கட்டளை என்னைக்குமே அந்த ஒரு பவர் ஆஃப் த குரு இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். And he simply chant the holy name. Simply chanting the kirtan, எல்லா புகழும் வந்து சேர்ந்துச்சு அவருக்கு. All the hippies become happy. The most dirtiest and வீணா போன மக்கள்னு இருந்தவங்க வந்து ஹை கிளாஸ் பீப்புளா மாறினாங்க அந்த டைம்ல. So they become very high level people. They become pure vegetarian.
They never want to do any what you call meat eating. They never want to indulge in sexual activity. They never want to take any more drugs, any more intoxication. These are the Brahmanas quality, and Prabhupada created thousands and thousands and thousands of disciples there. So in this way, because Srila Prabhupada went to the West, we are now actually discussing about Srila Prabhupada, and we are able to read about Bhagavad Gita. Otherwise, in the lifetime ஒரு பகவத்கீதா இருக்குன்னு கூட தெரிஞ்சு நான் படிச்சிருக்காம இருப்பேன். அந்த மாதிரி கூட என் வாழ்க்கை போயிருக்கலாம். So thank you very much. We will share Srila Prabhupada, and today is a very auspicious Ekadasi. I hope that there are some of you trying your best to take the Ekadasi. இந்த ஏகாதசியில வந்து ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? ஏற்கனவே கூட நம்ம ஏகாதசியோட ஷார்ட் காஸ் நம்ம செஞ்சோம். ஓகே, இந்த ஏகாதசியில எது செஞ்சாலும் 1000 மடங்கு நன்மைகள் வரும். So there are always time for you want to do charity. So today is Ekadasi Tidi. Until tomorrow morning, you want to do any charity, this is the best time you do charity. Means you get 1000 spiritual merits. It's not material merits. Very difficult to get spiritual merit like that. So like that. And also if you do any bad things, you also get 1000 times more. Okay, Hare Krishna. Thank you. Is there any questions? யாருக்காச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? 12 ஆச்சு. Anybody got any கேள்விகள்? இருக்கீங்களா நீங்கலாம்? எல்லாம் அமைதியா இருக்கீங்க. வெயிட்டா பார்க்கறேன். ஹலோ ஹலோ, கேக்குறீங்களா? எல்லாம் கேக்குறீங்களா? இல்ல Yes, பிரபு. yes, Prabhu. கேக்குறோம் பிரபு. Yes, ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? Anybody, you have any questions that what we are doing, the Bhagavad Gita? Any questions? You have time? இல்ல பிரபு. வெரி நைஸ். தேங்க் யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மனு வந்து நீங்க எங்க இருக்கீங்க மனு மாதாஜி? எந்த ஊர்ல? சுப்ரஞ்சயா பிரபு. Oh, you are the Sivanandran wife. Yeah, பிரபு. Oh, nice. After long time, how is your hubby, Mr. Siva? Yeah, it's fine பிரபு. Nice. Okay. என்ன கேட்டதா சொல்லுங்க. வெரி நல்ல தங்கமான மனுஷர். வெரி வண்டர்ஃபுல் பர்சன். சொல்றாரு. வெரி 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 நைஸ். ஸோ என்ன நினைச்சேன், மனுன்னு ஒரு வார்த்தை வருது, இது அவரோட ஒய்ஃபா இருக்குமா? இப்போ என் மனசுல இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு, அதான் நான் கேட்டேன் இன்னைக்கு. ஸோ வெரி நைஸ் ஆஃப் யூ மாதாஜி. And I also know that you always also wanted to know about the Ekadasi and everything. Hope try to take the Ekadasi. And tomorrow when we are breaking the fast, we should break fast with the grain offered to any form of the appearance of the Vishnu. Okay, any form. So you can நீங்க ஒரு பொங்கல் வச்சு கூட ஆனா கிரெயின் சாப்பிடணும் அந்த டைமிங்கோட. வேற யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? சண்டிங் பண்ண போறீங்களா? நம்ம எல்லாம் சண்டிங் பண்ண போறீங்கன்னா சொல்லுங்க, நம்ம சண்டிங் பண்ணலாம். அப்படி யாரும் சண்டிங் பண்ண போறீங்களா? ஓகே, நம்ம சண்டிங் பண்ண போறதா ஒரு ஆளும். இப்போ எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? இருங்க பார்க்குறேன். ஓகே, நம்ம ஒரு ஆளும் ஒரு 1 2 3 அவங்களுக்கு டைம் ஆகணுங்க, நீங்க வெளியாகலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஒரு ஆளும் ஒரு 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே, எவ்ரிபடி மேபி 5 times and then 5 times கூட முடியுமா? ஓகே, பரவாயில்ல, 10 வாட்டி கூட நீங்க சொல்லலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் வித் த Srila Prabhupada பிராணம். Srila Prabhupada பிராணம் யாராச்சும் நீங்க சொல்ல போறீங்களா? நமோ ஓம் விஷ்ணு படாயா சொல்றீங்களா யாராச்சும்? சொல்றேன் பிரபு. சொல்லுங்க. நமோ ஓம் விஷ்ணு படாய கிருஷ்ணபசாய பூதலே ஸ்ரீமத் பக்தி வேந்தா இதிதாமணி நமஸ்தே கௌரவவாணி பிரஜாதனி நிர்வேசிய சூன்யவதி பாஷதாரணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கரதர சிவாசாரி கௌரவ பக்தி விருந்தா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 10 வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் சேர்ந்து குடும்பத்தோட அப்படி இருந்தீங்கன்னா ஒரே தெரியா சொல்லிருங்க. ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம